Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 21, Text 8 to 11. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது காண்டம் 21வது அத்தியாயம் பதம் 8ல இருந்து 11 வரை பார்க்க இருக்கோம். Text 8, 9 and 10 doesn't have a purport. So I'll read it first and then text 11 we can repeat. 8, 9, 10 மூணு ஸ்லோகங்களுக்கு பொருளுரை இல்லை, அதனால் அதை நான் மட்டும் படிக்கிறேன். 11 நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். Text 8. याते शूद्रे तमन्योगाद अतिथिष्वभिरावृतः राजन्मेदीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते. Translation. When the Shudra went away, another guest arrived, surrounded by dogs, and said, "O king, I and my company of dogs are very hungry. Please give us something to eat." பதம் 8னுடைய மொழிபெயர்ப்பு. அந்த சூதரர் சென்ற பிறகு நாய்களால் சூழப்பட்டிருந்த மற்றொரு அதிதி அங்கு வந்து, அரசே, நானும் எனது நாய்களும் மிகவும் பசியோடு இருக்கிறோம், சாப்பிட எதையேனும் கொடுத்தருள வேண்டும் என்று கூறினான். Text 9. स आदृत्यावशिष्टं यद् बहुमान पुरस्कृतं तच्चद्दत्त्वा नमश्चक्रे श्वभ्यश्वपतये विभुः. Translation. With great respect, King Rantideva offered the balance of the food to the dogs and the master of the dogs, who had come as guests. The king offered them all respects and obeisances. பதம் 9னுடைய மொழிபெயர்ப்பு. மகாராஜா ரந்திதேவரும் மிகவும் மரியாதையுடன் மிஞ்சியிருந்த உணவை அந்த நாய்களுக்கும் அவற்றின் எஜமானருக்கும் அளித்தார். அரசர் அவர்களுக்கு மரியாதையையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டார். Text 10. पानीयं मात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणं पास्यतः पुलकसौभ्यागाद् अपोदेह्य शुभाय मे. Translation. Thereafter, only the drinking water remained, and there was only enough to satisfy one person. But when the king was just about to drink it, a Chandala appeared and said, "O king, although I am low-born, kindly give me some drinking water." பதம் 10. அதன் பிறகு குடிநீர் மட்டுமே மிஞ்சி இருந்தது, அதுவும் ஒருவரை மட்டுமே திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுதான் இருந்தது. ஆனால் அந்த அரசர் அதை பருக போகும் வேளையில் ஒரு சண்டாளன் அங்கு தோன்றி, அரசே, நான் இடிகுலத்தில் பிறந்தவன் என்றாலும் அன்புடன் சிறிதளவு குடிநீர் தரும்படி வேண்டுகிறேன் என்று கூறினான். Text 11. Please repeat. தஸ்ய 11 எல்லாரும் திரும்ப சொல்லுங்க. தஸ்ய தாம் கருணாம் வாச்சம் நிஷம்ய விபுல ஸ்ரமாம் கிருபயா भृशसन्तप्तः இதம் ஆஹ அம்ருதம் வச்சः तस्यतां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः. तस्य of him, the Chandala. அவனுடைய சண்டாளனின் தாம் those அந்த கருணாம் pitiable பரிதாபத்திற்குரிய வாச்சம் words வார்த்தைகளை நிஷம்ய hearing கேட்டு விபுலா very much மிகவும் ஸ்ரமாம் fatigued களைத்து போயிருந்த கிருபையா out of compassion இரக்கத்தினால்
Vrishasantaptah, Vrishasantaptah, very much aggrieved. மிகவும் வருந்தி. Idam, these. இந்த Aha, ஆக spoke. பேசலானார். Amritam, அமிர்தம் very sweet. மிகவும் இனிய. Vachaha, words. வார்த்தைகளை. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Translation: aggrieved at hearing the pitiable words of the poor fatigued Chandala, Maharaj Rantidev spoke the following nectarian words. Purport: Maharaj Rantidev's words were like amrita or nectar, and therefore, aside from rendering bodily service to an aggrieved person, by his words alone the king could save the life of anyone who might hear him. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தேவ திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: களைத்து போயிருந்த அந்த ஏழை சண்டாளனின் பரிதாபத்திற்குரிய வார்த்தைகளை கேட்டு மிகவும் வருந்திய ரந்திதேவ மகாராஜன் அழுது போன்ற பின்வரும் வார்த்தைகளை பேசினார். பொருளுரை: ரந்திதேவ மகாராஜனின் வார்த்தைகள் அமிர்தம் போல் இருந்தன. எனவே துன்புற்றோருக்கு உடல் சேவை செய்வது ஒருபுறம் இருக்க, அவரது வார்த்தைகள் மட்டுமே அவரது பேச்சை கேட்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபரின் உயிரையும் காப்பாற்றக்கூடியவையாக இருந்தன. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नाम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. Hare Krishna. So we are discussing this narration of Maharaj Rantidev. ஸோ இங்கே நம்ம மகாராஜ் ரந்திதேவர் அவரை பற்றின வரலாறு பார்த்துட்ருக்கோம். We know that Srimad Bhagavatam is a transcendental literature. ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு திவ்யமான இலக்கியம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். And here we see Rantidev is aggrieved because of the hunger of people who come to him. இங்கே ரந்திதேவர் வருத்தத்தில் இருக்கார். ஏன் அப்படின்னா எந்த விதமான மக்கள்லாம் அவர்கிட்ட பசியில் வந்தாங்களோ அதை பார்த்து. But hunger is it's for the body, correct? பசி அப்படின்றது உடலுக்கானது. But if Rantidev is concerned about fulfilling the hunger or satisfying the hunger of people, how is it transcendental? இப்போ ரந்திதேவர் இங்கே அவர்கிட்ட பசின்னு வந்தவங்களுடைய உடல் சார்ந்த விஷயத்துக்காக வருத்தப்பட்டு இருக்கார் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம இங்கேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் எப்படி இது திவ்யமானதாக இருக்க முடியும்? The answer is given in Srimad Bhagavatam itself. இதற்கான பதில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. In text 6, it's mentioned that Rantidev perceived the presence of the Supreme Godhead everywhere and in every living entity, and he received the guest with faith and respect and gave him a share of the food. The Brahmana guest ate his share and then went away. பதம் 6லேயே இதே அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுது. அதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு: ரந்திதேவர் அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் பரமபுருஷரின் இருப்பை கண்டதால் அவர் அந்த அதிதியை விசுவாசத்துடனும் மரியாதையுடனும் வரவேற்று அந்த உணவில் ஒரு பகுதியை அவருக்கு கொடுத்தார். அந்த பிராமணரும் அந்த உணவை சாப்பிட்ட பிறகு அங்கிருந்து சென்று விட்டார். So the main difference between giving a normal charity or feeding a person, a poor person, and what Rantidev is doing is, it's a vast difference between these two. சாதாரண நபர்கள் பசிக்கு அவங்க நடந்துக்கக்கூடிய விதமும் இங்கே ரந்திதேவர் செய்த செயலுக்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. And the difference is that Rantidev perceived the presence of the Supreme Lord in every living entity. வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ரந்திதேவர் ஒரு ஜீவராசிக்குள்ளேயும் உடலுக்குள்ளேயும் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவா இருக்கிறத அவர் பார்க்குறார். So, but if we see, the Paramatma is not directly visible to our gross eyes. பரமாத்மா அப்படின்றவர் நம்மளுடைய இந்த பௌதிக கண்களுக்கு தெரியறதில்லை. So, because the Lord is there in everybody's heart, we know from the Shastra. In Bhagavad Gita also Krishna says, Sarvasya Chaham Hridi Sannivishtaha.
சாஸ்திரங்கள்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பகவான் ஒருத்தங்க ஹிருதயத்திலையும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையிலையும் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்ட. So what we understand here is that Rantideva had a developed vision. He had a vision which is elevated than a common person. நம்ம இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா ரந்தி தேவருக்கு சாதாரண மனிதர்களுடைய உணர்வு என்ன நிலையில் இருக்கோ அதை விட உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது. Normally when we speak about seeing, we think of seeing from our gross eyes. பொதுவாக நம்ம பார்க்கறது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம பௌதிக ரீதியான இந்த கண்ணை கொண்டு நம்ம வெளிப்புறத்தில் பார்க்கறத பற்றி குறிக்கும். But actually seeing is a subtle thing. ஆனால் உண்மையிலேயே பார்த்தல் அப்படின்றது ஒரு சூக்ஷ்மமான விஷயம். So we see from our gross eyes, the eyes which are in our body. நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கண்ணை கொண்டு நம்ம பார்க்கிறோம். But the vision or how we understand something that we see is completely different. ஆனால் நம்ம பார்க்கறதை கொண்டு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது முற்றிலும் வேறுபட்ட ஒரு விஷயம். So we can see when a common person comes and he sees the deity here, he will just see two murtis or two forms. ஒரு சாதாரண நபர் இப்போ இங்கே வரார், வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய விக்கிரகங்களை பார்த்தார் அப்படின்னா உடனே அவர் என்ன நினைப்பார், ரெண்டு ரூபம் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பார். But when a devotee comes, a practicing devotee comes, he understands that this is not just a deity made up of metal, but it's the Supreme Lord himself. ஆனால் ஒரு பக்தன் வந்து பார்க்கும் பொழுது அவன் இது வெறுமன ரெண்டு உலோகத்தால் உருவாக்கின ரூபம் மட்டும் கிடையாது, சாக்ஷாத் பரமபுருஷ பகவானே அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்க்குறான். And when a pure devotee comes, then he sees the Lord in his form, in his natural transcendental form. He does not see the deity made up of metal. எப்போ ஒரு தூய பக்தர் வராரோ அவர் இங்கே அந்த உலோகத்தால் ஆன அந்த ஒரு ரூபத்தையே அவர் கண்ணுக்கு தெரியறதில்லை, அவருக்கு பகவானுடைய உன்னதமான ஸ்வயம் ரூபத்தை தான் அவர் பார்க்குறார். So although the form that they see, all three of them see, is the same, but their understanding of this form is completely different. மூன்று பேர் பார்த்த உருவமும் ஒரே உருவம் தான், ஆனால் ஒருத்தங்க புரிந்து கொண்ட விஷயம் அவங்க உணர்ந்தது வேறு. Another example can also be told about this temple that we are constructing here. இப்போ நம்ம இங்கே கட்டிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா, இதை கூட இன்னொரு உதாரணமாக பார்க்கலாம். Normally when outside people see, then they would see stones, bricks, cement and other kind of ingredients that is being used for this construction. வெளியில இருந்து ஏதாவது ஒரு நபர் வந்து பார்த்தார் அப்படின்னா கல், மண், சிமெண்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களால் அது கட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறாங்க. But a devotee understands that what we are doing here is actually the Lord has engaged us in creating a Vaikuntha for him where he can come and stay. ஆனால் பக்தர்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க, பகவான் மற்ற எல்லா நபர்களும் வந்து இங்கே தங்கிறதுக்கான ஒரு வைகுண்டத்தை ஏற்படுத்துகிறார், அதற்கு நான் ஒரு கருவியாக இருந்து இங்கே உதவி பண்ணிட்டு இருக்கேன். So we are doing devotional service by using our hands in constructing these temples using stones and other materials. நம்ம கைகள் மேலும் மற்ற பொருட்கள், கற்கள் போன்றவற்றை கொண்டு இதை கட்டுறதுக்கு நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். And we can also understand that we have a world view, but the way we see this world is dependent on several things. அதே போலவே இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதுமே நிறைய விஷயங்களை சார்ந்து இருக்கு. When a child or when a baby is born, then the baby learns many things from the parents and from the surroundings that he or she experiences. எப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்த பிறகு பெற்றோர்கள் கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிறான், மேலும் தன்னை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள், சூழ்நிலைகளை பொறுத்து நிறைய விஷயங்களை அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். And then the child goes to school or it goes to the education system and then it develops a world view of how to see this world. எப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறானோ அதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்க்கணுங்கிறது இன்னும் மேன்மேலும் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறான். And this is also influenced very much by the association that he has. இது இன்னும் அவனுக்கு எப்பேற்பட்ட சங்கம், நட்பு கிடைக்குதுன்றதை பொறுத்து சார்ந்தும் இருக்கு. So although different child sees the world, the same objects in this world, but they develop a completely different world view. ஒரே பொருளை தான் வெவ்வேறுபட்ட குழந்தைகள் பார்க்குறாங்க, ஆனால் பார்க்கும் பொழுது ஒருத்தங்கள் அதை வந்து ஒரு விதத்தில் பார்க்குறாங்க. So they learn a different world view, but after they become adult, then that world view defines their whole life. ஸோ எப்படி அவங்க சிறு வயதிலிருந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்களோ ஒரு பொருளை, அதற்கு ஏற்றாறு போல அவங்க இளைஞர்களாக ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் அதுக்கு ஏற்றாறு போல மாறுது. So once we have developed a world view, then whatever we see only based on that world view. ஸோ நம்ம எப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையை வளர்த்துக்கிட்டோமோ அதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து மொத்த உலகத்தையும் நம்ம அந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்குறோம். So this is what becomes the stumbling block or a hindrance for us to develop Krishna conscious vision.
ஸோ இதுதான் நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு பார்வை, ஒரு கண்ணோட்டத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு இடையூறாக இருக்குது. Most of us who have come here, we understand that the basics of Krishna consciousness. நம்ம நிறைய பேர் இப்போ இங்கே வந்திருக்கிறதுல நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வுடைய அடிப்படை விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம். We understand that we are not this body. நம்ம இந்த உடல் கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம். We understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள்ன்றதை புரிஞ்சிருக்கோம். And we also understand that we have to surrender unto him. மேலும் நம்ம அவர்கிட்ட சரணடையணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சிருக்கோம். But although all these things are well understood, but still to implement it in our life, it becomes very difficult, or we have to push ourselves so much. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மொபைல் ஃபோனை தயவுசெய்து சைலண்டில் போடு மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். ஸோ இப்பேற்பட்ட விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலுமே கூட நடைமுறை வாழ்க்கையில் அதை நம்ம செயல்படுத்தி அதுக்கேற்றாற் போல் நம்ம நடந்துக்கிறது நமக்கு கடினமாக இருக்குது. நம்மளை ரொம்ப வற்புறுத்தி நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. And one of the reasons is, or the most important reason is because we have not been trained in Krishna consciousness from our young age. அதற்கு முக்கியமான காரணம் நமக்கு சிறு வயதிலிருந்தே கிருஷ்ண உணர்வில் பயிற்சி அளிக்கப்படாததுனால. We have learned several things which is opposed to Krishna consciousness, and now we are struggling to come out of that. கிருஷ்ண உணர்வுக்கு புறம்பான பல விஷயங்களை நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து கற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம். அதனால் இப்போ நம்மளால் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு கடினமாக இருக்குது. So it's like we have to unlearn everything that we have learned in our life till now. வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மறக்கணும், அது எல்லாத்தையும் கைவிடணும். And that becomes a difficult process. ஸோ அது நமக்கு கடினமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. So in this regard, there's a story which is being told. ஸோ இது சம்பந்தமாக ஒரு கதை ஒன்று இருக்குது. So there was a music teacher. ஒரு இசை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இருந்தார். And two students came to that music teacher. ரெண்டு மாணவர்கள் அவர்கிட்ட கற்கிறதுக்காக வராங்க. So the music teacher asked one of the student that okay, he wanted to learn music, which basically means something with respect to playing instruments. ஏதோ ஒரு இசை கருவியை கற்றுக்கிறதுனோ அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்திருக்காங்க இந்த ஆசிரியர்கிட்ட. So the teacher asked the student, do you know how to play this particular instrument? ஸோ அந்த ஆசிரியர் கேட்குறாரு அந்த மாணவர்கிட்ட, இந்த மாதிரி இந்த இசை கருவியை எப்படி வாசிக்கணும்னு உனக்கு ஏற்கனவே ஏதாவது விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு. And the first student told that no, I do not know. முதல் மாணவர் சொல்றார், எனக்கு தெரியாதுங்க. So he fixes, okay, then that's very good, I will teach you. And for your monthly dakshina would be around 1,000 rupees. சார் நான் அப்போ சரி பரவாயில்லப்பா, நான் உனக்கு தினமும் சொல்லித்தரேன், உனக்கு மாதம் நீ கட்ட வேண்டிய இந்த கல்விக்கான கட்டணம் 1000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறார். And then he asked the second student. சார் ரெண்டாவது மாணவர்கிட்ட கேட்குறார். And he asks, okay, do you know how to play this instrument? உனக்கு இந்த இசைக்கருவியை வாசிக்கிறதுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. And the second student very proudly says that yes, he knows. அந்த மாணவர் ரொம்ப கர்வத்தோட சொல்றார், எனக்கு தெரியுமே அப்படின்னு. So the teacher asks, how do you know? அந்த ஆசிரியர் கேட்குறாரு, உனக்கு எப்படிப்பா தெரியும் அப்படின்னு. So the student says that because I had some interest, so therefore I tried to learn on my own and I can play some tunes. எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வம் ஏற்கனவே இருந்தது இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அதனால நானே அங்கன்னு கொஞ்சம் பார்த்து நானா கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு ஒரு சில ராகங்கள் வாசிக்க தெரியும். So then the teacher says, okay, because you already know something, therefore your dakshina for this particular session would be 2,000 rupees per month. ஸோ அவர் சொல்கிறார், உனக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் தெரியுமா, அப்போ ஓகே, நீ மாதம் கட்ட வேண்டிய கட்டணம் 2000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்கிறார். So then the second student is surprised because he already knows a little bit. So why should the dakshina be more? ரெண்டாவது அந்த பேசிட்டு இருந்த மாணவர் உடனே அவர் யோசிக்கிறார், என்னடா இது, எனக்கு தான் ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்த எனக்கு நான் ஏன் இது கட்டணம் இன்னும் ஜாஸ்தியாக கொடுக்கணும். So then the music teacher explains. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஆசிரியர் விளக்குறார், that whatever you have learned on your own, you have to unlearn that first. I have to put effort so that you forget whatever you have learned, and then I should teach you properly how the instrument should be played. நீ ஏற்கனவே என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டியோ அதெல்லாம் நான் உன்னை முதல்ல மறக்க வைக்கணும். அதை மறக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் நான் இன்னும் புதுசாக உனக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை கற்றுக்க வைக்கணும். அதனால் உனக்கு கட்டணம் ஜாஸ்தி. Because you have already come with a baggage of learning which is not according to properly how it is to be learned. எப்படி உண்மையிலேயே ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணுமோ அந்த விதத்தில் கற்றுக்காமல் நீ ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி ஒரு சில விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்க. ஸோ அதனால் அது உங்ககிட்ட இருந்து எடுக்கணும். So this is something similar to what we experience in our life. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கும் ஒத்து போகிற விஷயம். Because we have not been trained in Krishna consciousness, unfortunately. துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் ஆரம்பத்துலேருந்து பயிற்சி பெறாதனால. So there is lots of washing that we have to do of our consciousness to bring ourselves to this point of surrender. ஏகப்பட்ட விதத்தில் நம்முடைய உணர்வை நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம இந்த நிலைக்கு வரதுக்கு. So, and this also we see that with respect to this Gurukula children also that we have now, some boys
who come after the school education, after completing some amount of education from school, they come with some baggage, and then we have to deal with this anarthas also, and then try to bring them up in Krishna consciousness. ஸோ அதே போலவே நம்மளும் இங்கே நம்ம குருகுல கல்வியில் பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் சில மாணவர்கள் ஏற்கனவே வெளியில் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் சில கல்வி முறைகளை பார்த்துட்டு கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ குருகுலத்துக்கு வந்திருக்காங்களோ, அவங்க முன்னர் கற்றுட்டு வந்த பல விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த அனர்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்க வேண்டியதாக இருக்குது. But we see that those children who have been trained right from their childhood, right from their birth in Krishna consciousness, they are able to understand the philosophy, they are able to implement this, they take part in kirtans, they are interested to learn Srimad Bhagavatam, like this, no? The difference is seen because they have been trained like that. ஆனால் யாரெல்லாம் பிறந்ததுலேருந்தே சிறு வயதிலிருந்தே அதாவது ஆரம்பத்திலேருந்து கிருஷ்ணனூரில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்க எப்படி மாறுபட்டிருக்காங்கன்றதையும் நம்ம கண் கூட பார்க்க முடியுது. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கீர்த்தனத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருக்காங்க, பாகவதம் கேட்கறதுல ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருக்காங்க. So it's understood that it's difficult, particularly in this age, Kali Yuga, to push oneself to spiritual life. ஸோ கலியுகத்தில் நமக்கு தெரியும் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையில் ஒருத்தன் ஈடுபடுறதுன்றது கடினமான ஒரு விஷயம்தான். But then this is something which is the purpose of life, so therefore we must do it. ஆனால் இருந்தாலும் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம், குறிக்கோள். அதனால் நம்ம இதை தான் பண்ணி ஆகணும். So because this is the current situation now, the Supreme Lord, being very merciful to us, came as Chaitanya Mahaprabhu. நம்ம சூழ்நிலை இப்பேற்பட்டது தான் அப்படின்றனால ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவா பரமபுருஷ பகவான் கருணையோட வந்தார். And he inaugurated this chanting of the holy names. ஸோ அவர் இந்த திருநாம உச்சாடனம் அப்படின்ற வழிமுறையை கொடுத்துட்டு போனார். And he said that just by chanting of the holy names of the Lord, all perfection would be achieved. ஸோ அதை உச்சரிக்கிறதின் மூலியமா எல்லா பக்குவமும் நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்கார். So although it's very difficult, we don't have to give up hope. ஸோ அது கடினமானதாகவே இருந்தாலும் நம்ம நம்பிக்கையை இழந்துட வேண்டாம். Because there is hope, because Chaitanya Mahaprabhu has come. நிச்சயமா அது நம்பிக்கையை நம்ம வச்சிருக்கணும், ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவே சொல்லியிருக்கார். And it also depends, or specifically it depends on our sincerity and how serious we are. நம்ம எவ்வளவு தீவிரமா இந்த வழிமுறையில் ஈடுபடுறோன்றதை பொறுத்து அது அமையுது. So it's not only enough if we are sincere, but we are not serious. இப்போ நம்ம ஆர்வத்தோடு இருக்கோம் ஆனால் தீவிரத்தோடு இல்லை அப்படின்னா நமக்கு அது பயன் அளிக்காது. We may be sincere that we want to do this, but if we are not serious about this, then we may deviate from this path. இதை பண்ணணுன்ற ஆர்வம் இருக்கு, ஆனா நம்ம தீவிரத்தை காட்டல அப்படின்னா நம்ம இந்த வழிமுறையில இருந்து வேற ஏதாவது திசை மாறி நம்ம போய்டுவோம். But we are serious, if we are serious to advance in Krishna consciousness, but then we are not sincere to follow this process, then also this does not work. சும்மா தீவிரமா நான் வேகமா ஈடுபட்டுட்டு இருக்கேன், ஆனா முழு ஆர்வத்தையும் நம்ம கவனத்தையும் இதில் செலுத்தாம இருக்கோம் அப்படினாலும் நம்மளால முன்னேற முடியாது. So both are required, it's mutually dependent, seriousness and sincerity. ஸோ ரெண்டத்தையும் சார்ந்தது, ரெண்டுமே அவசியம். So our process or the practices that we follow in Krishna consciousness is to bring about a change in how we see things. ஸோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம பயிற்சி பண்ணக்கூடியது நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கிறோம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வருது. In Shastra, at several places, it's mentioned that Krishna is everywhere. சாஸ்திரங்களில் பல இடங்களில் சொல்லப்படுது கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். And he also has his individuality as transcendental supreme personality of Godhead. பரமபுருஷ பகவானா முழுமுதற் கடவுளா அவர் ஒரு நபராகவும் இருக்கார். But if we do not develop the vision to see the Lord everywhere, then our vision will remain mundane. இப்போ நம்மளால பகவானை எல்லா இடங்கள்லையும் பார்க்க முடியாம இருக்கு அப்படின்னா அப்போ நம்மளுடைய பார்வை பௌதிக ரீதியானதாக தான் இருக்கும். So the conclusion is that a sincere effort has to be made from our part to understand this philosophy, because as Krishna says, Pashyati Jnana Chakshushaha, through our eyes should be tuned with respect to the knowledge that we gain from Srimad Bhagavatam. நம்ம முழு முயற்சியோட நம்ம தீவிரத்தோட இதில் நம்ம ஈடுபடணும். ஏன்னா அதுதான் சொல்லப்படுது, நம்ம என்ன ஞானத்தை பெறுறோமோ அதை கொண்டு நம்மளுடைய பார்வையானது இருக்கணும் அப்படின்னு. We may follow the practices of Krishna consciousness for years and years together, but if we do not try to understand this philosophy and see through the knowledge that we gain from Krishna conscious philosophy, then it becomes very difficult to progress in spiritual life, and then we become dejected. பற்பல வருஷங்களாக நம்ம இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டு இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம பெறக்கூடிய ஞானத்தை அதை பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்தாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதுக்கு ஏற்றது போல் செயல்படுத்தாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இறுதியில் எந்த பலனுமே அளிக்காததை போல தான் நமக்கு அது தோணும்.
So it's not only about following it as a mechanical process, but an honest and sincere endeavor, conscious endeavor should be there from our side to progress in spiritual life. சும்மா செயற்கையாக ஏதோ ஒரு இயந்திரத்தனமாக இது நம்ம செய்கிற வழிமுறை மட்டும் கிடையாது. நம்ம வந்து தீவிரத்தோடு நம்ம இதில் முன்னேறணுன்ற ஆர்வத்தோடு நம்ம மகிழ்ச்சியாக செயல்படுத்த வேண்டியது. So the conclusion or what we understand from this particular verse or the sequence of verses in this Maharaj Rantidev's narration is to develop such a vision. ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த ஸ்லோகமாக இருக்கட்டும், பதமாக இருக்கட்டும், இல்லை தொடர்ந்து பார்த்த பதங்களாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே எப்படி நம்மளுடைய கண்ணோட்டம், நம்மளுடைய பார்வையானது இருக்கணுங்கிறத வெளிப்படுத்துது. So that's the conclusion. So that's what we have to understand. அதுதான் இங்கேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயம். That from now on we should understand that this is not only a process which we go through mechanically, just like driving a car, but then an endeavor or sincerity should be there to really understand and put our thoughts into it. இப்போ இதுதான் நம்ம இதிலேருந்து ஒரு முடிவாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு இயந்திரத்தனமாக எப்படி ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறோமோ அந்த மாதிரி இதுதான் வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பெறக்கூடிய ஞானத்தை கொண்டு அதுக்கேற்றாற் போல் நம்மளுடைய கண்ணோட்டம், நம்மளுடைய புரிதல், நம்ம சிந்திக்கக்கூடியது எல்லாமே அதுக்கேற்றாற் போல் இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம சேர்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். And if we see here, going on, Maharaj Rantidev, although he saw the Supreme Lord as Paramatma in everybody's heart, but this instance or the narration specifically mentions about him satisfying the hunger of people who come to him. இப்போ ரந்திதேவர் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறத பார்க்குறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படித்தோம். இருந்தாலும் இங்கே குறிப்பாக பேசப்படுறது அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, அவர் இடத்துக்கு பசின்னு சொல்லி வந்த ஒரு ஜீவராசிக்கும் அவர் உணவு கொடுத்துருக்கார். So this might give an idea that satisfying the body of a person automatically satisfies the Lord. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், எப்போ ஒரு நபர்னுடைய உடலுக்கான தேவையை நம்ம வந்து பூர்த்தி பண்ணுறோமோ அப்போ பகவானும் திருப்தி அடைஞ்சிருவார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். Right, this is what it looks like. அப்படி தானே தெரியுது பார்க்கறதுக்கு. Because he saw the Lord as Paramatma in everybody's heart, and then when they come with a difficulty, they are very hungry, then he gives them food. இப்போ இந்த சூழ்நிலையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ரந்திதேவர் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பரமாத்மாவை பார்த்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது, ஒருத்தங்களும் பசின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட வராங்க. வந்தோன்னே உடல் ரீதியான அந்த பசியை தீர்க்கிறதுக்கு அவர் உடனே உணவு கொடுக்குறார். And the charitable organizations in India actually quote this particular instance of Rantidev, and they say that, see, Maharaj Rantidev, there are examples, there are instances in Purana itself which glorify this distribution of food to poor. தானம் தர்மம்லாம் பண்ணக்கூடிய இயக்கங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் அவங்க வந்து குறிப்பாக இந்த ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை தான் வந்து மேற்கோள் காட்டி அவங்க சொல்லுவாங்க, பாருங்கள் ரந்திதேவர் என்ன பண்ணார், பசின்னு வந்தவங்களுக்கு உணவு கொடுத்தார், அதனால் உணவு கொடுக்கணும், நம்ம இதுதான் வந்து சமூகத்தில் பண்ணுற செயல் அப்படின்னு. But that is a limited understanding. ஆனால் அது குறைவான புரிதல். This instances, this pastimes or the historical narration of Rantidev actually appears in several places in Shastra. சாஸ்திரத்தில் பல இடங்களில் நம்ம வந்து இந்த ரந்திதேவனுடைய இந்த வரலாறை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். And it's mentioned there that Rantidev was an expert or a great personality who did thousands and thousands of sacrifices, and he was very expert in conducting these yagyas or sacrifices. ஸோ அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ரந்திதேவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஆயிரக்கணக்கான யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அது ஒன்னொன்னையும் அவ்வளவு பக்குவமாக பண்ணக்கூடிய மிக திறமை வாய்ந்த நபர் அவர். And what he did was, once the offering or whatever food was cooked, he gave an offering, or he made this, just like we keep bhoga for the Lord. Similarly, he did the offerings each and every time during the yagya, and then he distributed prasadam to all the brahmanas who came there. ஸோ அதில் என்ன விளக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, எப்படி நம்ம தினசரி சமைக்கிறது என்ன பண்ணுறோம், அது போகாவாக கொண்டு வந்து நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பிரசாதமாக கொடுக்குறோம். அதை போலவே ரந்திதேவர் ஒரு தடவையும் அவர் வந்து அங்கே சமைத்த உணவுகளை வந்து அவர் அந்த போகாவை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு பிரசாதமாக வந்த எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்படுது. So this is also mentioned in Bhagavad Gita. ஸோ இது பகவத்கீதையிலும் சொல்லப்படுது. Krishna says, Yagya Shisthashina Santo Muchyante Sarvakil Vishaihi Bhunjate Te Togham Papa Ye Pachante Atma Karanat. There he says that Yagya Shisthashina Santo Muchyante Sarvakil Vishaihi. One who partakes of that food or that
food which has been offered in a sacrifice, he is delivered from all sinful activities. Muchante sarva kilbishahi. All the kilbishas or all the difficulties, all the miseries that one experiences, he'll be delivered from that. But those bhunjate tetvagam papa, those who eat or partake of food only for their own sense gratification, they eat only sin. They do not get any benefit out of that. பகவத்கீதையில் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, யார் ஒருத்தன் யஜ்ஞத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை எடுத்துக்கிறானோ அது அவனை எல்லா பாவங்கள்ல இருந்தும் விடுவிக்குது. ஆனால் யார் ஒருத்தன் அந்த மாதிரி செய்யாமல் வெறுமன தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்காக, தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி பண்ணுறதுக்காக அவன் வெறுமன உணவை சாப்பிட்றானோ அவன் வெறும் பாவத்தை மட்டுமே சாப்பிட்றான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So Maharaj Rantidev, being a great devotee of the Lord, he understands or he understood this particular concept. So he used to distribute prasadam, not ordinary food. மகாராஜ் ரந்திதேவர் மிக உயர்ந்த நபர், அவருக்கு இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தது. ஸோ அதனால் அவர் சாதாரண உணவை விநியோகம் பண்ண கிடையாது, அவர் பிரசாதத்தை தான் எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணார். And this prasadam, it purifies the consciousness. இந்த பிரசாதமானது மேலும் ஒருத்தனுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்துது. And then develops the vision of a person. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நபர்னுடைய பார்வை, கண்ணோட்டம் அதை சரியான விதத்தில் வளர்க்குது. And this we can understand from the last 50 years also, when Srila Prabhupada created this movement, ISKCON. ஸோ இதை நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை அவர் உருவாக்கின கடைசி 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரபுபாதர் எப்போ உருவாக்குனாரோ அப்பத்துலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். And we have seen, when devotees who came in association of Prabhupada, they were primarily attracted, or most of them were primarily attracted because of this prasadam. பிரபுபாதர் கிட்ட வந்த பக்தர்கள் அந்த சமயத்தில் நம்ம எல்லாரும் பார்க்கலாம், குறிப்பாக நிறைய பேர் அவங்க எந்த விஷயத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்டு ஈர்ப்பு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பிரசாதம். And this prasadam, it changed their complete, or they changed their whole life. அந்த பிரசாதமானது அவங்களுடைய மொத்த வாழ்க்கையையும் மாற்றி அமைத்தது. And they were able to develop the vision where they can see the Lord. அதன் பிறகு அவங்க எப்படி பகவானை பார்க்கிறதுன்றத அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தை வளர்த்துக்கிட்டாங்க. And engage all their senses and all material objects in the service of the Lord. அவங்களுடைய எல்லா புலன்களையும், எல்லா பௌதிக வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தினாங்க. And one thing we should understand is that prasadam does not mean only food. பிரசாதம் அப்படின்றது வெறுமன உணவை மட்டும் குறிக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு கூடாது. Prasadam actually means the mercy of Lord. பிரசாதம் அப்படின்னா பகவானுடைய கருணைன்னு அர்த்தம். And mercy, when it comes in the form of food, then of course that is also called as prasadam. எப்போ அது உணவின் ரூபத்தில் அந்த கருணையானது வருதோ அப்போ அதையும் நம்ம பிரசாதம்னு சொல்றோம். And this mercy is also meant, this particular verse, it speaks about amrita. இந்த குறிப்பிட்ட பதத்தில் அமிர்தம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு. And Srila Prabhupada writes in the purport that Maharaj Rantidev's words were like amrita or nectar, and therefore, aside from rendering bodily service to an aggrieved person, by his words alone, the king could save the life of anyone who might hear him. அதனால தான் பொருளுரையில் பிரபுபாதர் சொல்றார், ரந்திதேவ மகாராஜனின் வார்த்தைகள் அமிர்தம் போல இருந்தன. எனவே துன்புற்றோருக்கு உடல் சேவை செய்வது ஒருபுறம் இருக்க, அவரது வார்த்தைகள் மட்டுமே அவரது பேச்சை கேட்கக்கூடிய எந்த ஒரு நபரின் உயிரையும் காப்பாற்றக்கூடியவையாக இருந்தன. So Maharaj Rantidev's distribution of prasadam, that is also considered as, that should be considered as amrita. ஸோ இங்கே ரந்திதேவர் அவர் வழங்கின பிரசாதம், அந்த உணவு இருக்கு இல்லையா பிரசாதம், அதை இங்கே அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். But not only his activities, but his words were also like amrita only. ஸோ அப்பேற்பட்ட அவருடைய செயல் மட்டும் அமிர்தம் போல இல்லாமல் அவருடைய வார்த்தைகளும் அமிர்தமாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். When we look at the dictionary, I actually looked at the dictionary to find out the meaning of this word amrita, according to how it's used in different contexts throughout the Shastras. இந்த அமிர்தம் அப்படின்ற வார்த்தை எப்படி சாஸ்திரங்களில் வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அகராதியை பார்த்தேன். And there are several meanings which are attributed or which are given for this word amrita. ஸோ அதுக்கு நிறைய வார்த்தைகள், இந்த அமிர்தம்ன்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி வேறு நிறைய வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So one meaning is to reach immortality, which is a common meaning that we understand. ஒரு அர்த்தம் அமரத்துவத்தை அடைதல். And here we see that Maharaj Rantidev's distribution of prasadam, it enables one person to reach this state of immortality. Means after leaving this body, he attains to the transcendental abode. ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ரந்திதேவர் வழங்கக்கூடிய அந்த உணவை, அந்த பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதின் மூலிமா ஒருத்தங்க அவங்க வந்து அமரத்துவத்தை அடையிறாங்க, நித்தியமான இடத்துக்கு போகிறாங்க. Actually, the word amrita has several meanings, and each of these meanings are applicable to our discussion now. இந்த அமிர்தம் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு நிறைய அர்த்தங்கள், நிறையா விளக்கங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வர்ணனைக்கு ஒத்துப்போகும். One meaning for amrita is that which is beautiful or agreeable or that which is desirable.
இன்னொரு அர்த்தம் எது இருக்கிறதுலே அழகானதோ ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதோ நம்ம வந்து ஆசைப்படக்கூடியதோ இதெல்லாம் அமிர்தம்னு சொல்லப்படுது. And here we see the Chandal, he is mentioned as poor and fatigued. இங்கே வந்து அந்த சண்டாளனை பற்றின வர்ணனையில் நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப சோர்வுற்று ஏழையாக இருந்தான் அப்படின்னு. But Maharaj Rantidev has not yet offered the remaining water to this person. ஸோ இன்னும் ரந்தி தேவர் அந்த நபருக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை இன்னும் வழங்கலை. But just the words that he spoke was just like nectar for this Chandala to hear. ஆனால் அதற்கு முன்னரே அவர் பேசின வார்த்தைகளே அந்த சண்டாளனுக்கு அமிர்தம் போல இருந்தது. And another meaning is heaven. ஸோ இன்னொரு அர்த்தம் அந்த அமிர்தம்ன்ற வார்த்தைக்கு ஸ்வர்க்கம். And when the Chandala heard the words of Rantidev, he felt as if he is in heaven. ஸோ எப்போ அந்த சண்டாளன் ரந்திதேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டானோ, கேட்ட உடனே தான் வந்து சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி அவன் வந்து உணர்ந்தானோ. One more meaning which is given is that it's an antidote to poison. இன்னொரு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய தன்மையுடைய ஒரு மருந்துன்னு சொல்லலாம். So here we understand that when hunger comes, it afflicts the body so much and it makes us suffer so much, it's just like a poison. எப்போ பசி அப்படின்றது வருதோ அது வந்து நம்மளை ரொம்ப துன்புற வைக்குது. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு விஷம் போல நம்மளை வந்து கஷ்டப்பட வைக்குது. And Amrita here is the words which Rantidev spoke, and finally he would offer this water, just one glass of water, that also felt like Amrita to this Chandala. ஸோ அமிர்தம் போன்ற வார்த்தைகளை ரந்திதேவர் அந்த சண்டாளன் கிட்ட பேசின பிறகு அவர் இறுதியில் என்ன பண்ணுறார், தண்ணியும் கொடுக்குறார். ஸோ அந்த தண்ணியை குடித்தோன்னே பசின்ற விஷயத்துலேருந்து அவனுக்கு முறிவு, அந்த விஷம் வந்து போகுது. This is something which we have experience of. If we are in hot sun outside for considerable amount of time, then we might be hungry and we would be thirsty also, and it seems very painful, but just one glass of water, it gives so much relief. இந்த அனுபவம் நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஒரு சில மணி நேரங்கள் வெளியில் வெயிலில் இருந்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அப்போ நமக்கு பசி இருக்கும், தாகம் இருக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் நம்ம குடித்த உடனே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய அமிர்தம் போல இருக்கும். So that's why it's called as Amrita. It's an antidote to our hunger. அதனால பசி அப்படின்ற விஷத்தை முறிக்கக்கூடிய அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. And then it's also Amrita is also that which is the residue of yagna or the remnants of a sacrifice. ஒரு யாகம் யஜ்ஞத்தினுடைய மீதம் அதிலிருந்து நம்ம பெறக்கூடிய விஷயத்தினோட அதுவும் வந்து அமிர்தம்னு சொல்லப்படுது. அதிலிருந்து நம்ம பெறக்கூடியது. So when a sacrifice is done, there are several ingredients which are used for the sacrifice, and several ingredients that are left out or which are offered but then have not been used. வேள்வி பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருட்களை வந்து அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க யாகத்தில். ஸோ அப்போ வந்து அது எல்லாமே அர்ப்பணிக்கப்பட்டது தான், ஆனால் ஒரு சில அளவு மட்டும்தான் வந்து அந்த யாகத்தில் போட்டிருப்பாங்க. ஒரு சிலது இன்னும் மீதம் இருக்கும் இல்லையா? So whatever is left, it is equivalent to Amrita. அப்படி இன்னும் பயன்படுத்தப்படாமல் மீதி இருக்கக்கூடியது, ஆனால் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது தான், ஆனால் மீதி இருக்கக்கூடியது அந்த பொருட்களும் அதுக்கு சமமானவையே, அதுவும் அமிர்தம்னு சொல்லப்படுது. So just as we discussed, Rantidev used to do sacrifices and he used to offer this food, bhoga, and then whatever was left, he's going to offer it to the Chandala, and he has offered it to the Brahmana also before. So that is called Amrita. ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் ரந்திதேவர் அந்த யாகங்களில் வந்து உணவை அர்ப்பணம் பண்ணுறாருன்னு. ஸோ அவர் அர்ப்பணம் பண்ணது போக மீதி இருந்ததை இப்போ இவங்களுக்கு கொடுக்குறார். ஸோ அதனால் அதுவும் அமிர்தம்னு சொல்லப்படும். And one more interesting meaning is Amrita also means one ray of the sun. இன்னொரு அற்புதமான ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னா சூரியனுடைய கதிரில் ஒரு பகுதி அப்படின்னு. So from this we can understand that when the Chandala came to Maharaj Rantidev, he understands that Rantidev is so pious and such an exalted king. He has the hope of getting protection from Maharaj Rantidev, and when he spoke these words, then he could understand that this was true. அந்த சண்டாளர் ரந்திதேவரை சந்திக்கும்போது அவருக்கு தெரியும் ரந்திதேவர் இவ்வளோ மிக சிறந்த ஒரு நபர், அவர் மிகப்பெரிய மன்னர், அவர்கிட்ட போனால் எனக்கு தஞ்சம் கிடைக்கும்னு. ஸோ வந்து அவர்கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கும் பொழுது ரந்திதேவர் பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளானது நிச்சயம் இவர் எனக்கு தஞ்சம் கொடுப்பார் அப்படின்ற ஒரு ஒளி, ஒரு கதிரை வந்து அவருக்கு கொடுக்குது. ஸோ அதனாலையும் அமிர்தம்னு சொல்லப்படும். And there are several meanings also that Amrita, ghee that we use for cooking, that is also called as Amrita. Milk is also called as Amrita, and the properties that we have or gold that we have, that is also called as Amrita in Shastra in different places. சமைக்க நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நெய்யாக இருக்கட்டும், பாலாக இருக்கட்டும், மற்ற பொருட்கள் எதெல்லாம் இதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தப்படுதோ அவை அனைத்தும் அமிர்தம்னு சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்படுது. So these are desirables to maintain our material body.
ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய பௌதிக சரீரத்தை நம்ம பராமரிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள். And this Chandala, who's poor and fatigued, he also desired something like this so that he can sustain his life. ஸோ இந்த சண்டாளனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சில விஷயம் கிடைத்ததுன்னா நான் வந்து இருக்க முடியும்னு சொல்லி அவன் எதிர்பார்க்குறான், அவனுக்கும் அது கிடைக்குது. So he is anticipating this Amrita from Maharaj Rantidev. ஸோ ரந்தி தேவர்கிட்ட இருந்து இந்த அமிர்தத்தை எதிர்பார்த்து வரான். But the ultimate vision of Maharaj Rantidev is to benefit the person spiritually. ஆனால் ரந்தி தேவனுடைய உண்மையான நோக்கம், இறுதி குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா, இந்த நபருக்கு ஆன்மீக ரீதியாக நான் வந்து உதவி செய்யணும். Although we have discussed several meanings of this Amrita with respect to this Maharaj Rantidev and this Chandala, ரந்தி தேவரும் சண்டாளனையும் பற்றி பேசப்பட்ட இந்த வர்ணனைக்கு சம்பந்தமா அமிர்தம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்னென்ன விதத்துலலாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலான்றதை பற்றி பார்த்தோம். but the perfect meaning of Amrita is the abode of the Lord, called Vaikuntha. ஆனால் ஒரு பக்குவமான முழுமையான விளக்கம் நம்ம அமிர்தம்ன்ற வார்த்தைக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது பகவானுடைய வாசஸ்தலம் அப்படின்னு அர்த்தம். And Amrita is also another name of Krishna, the Supreme Lord. கிருஷ்ணனுடைய இன்னொரு பேர் அமிர்தம். So Rantidev here, as Prabhupada writes, that aside from rendering bodily service to an aggrieved person, by his words alone, the king could save the life of anyone who might hear him. Which means that he, just by speaking his words, he can deliver a person from the nescience of this material world. உடல் ரீதியான சேவை மட்டும் செய்கிறது இல்லாமல் ரந்தி தேவர் தன்னுடைய வார்த்தைகளாலேயே அதை கேட்கக்கூடிய நபரை அவருடைய உயிரை காப்பாற்றக்கூடியவையாக இருந்தன அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரையில் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதான் அவருடைய வார்த்தை மூலியமாகவே, பேச்சின் மூலியமாகவே அமிர்தம் கிடைக்குது. So what we understand from this purport actually Srila Prabhupada directly reproduces from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary. இந்த பொருளுரை சில பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது வந்து சில விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கொடுத்த அதே பொருளுரை தான் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. And the context in which Srila Vishwanath Chakravarti Thakur speaks is that by distribution of this prasadam and just by speaking these sweet words, he attracts people, and by his preaching he can elevate one person to devotional service. ஸோ அங்கே ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் எந்த விதத்தில் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காருன்னா, இந்த மாதிரியான இனிமையான வார்த்தைகளை பேசுகிறதன் மூலியமாகவும் இந்த மாதிரி பகவானுடைய பிரசாதத்தை கொடுக்கறதன் மூலியமாகவும் எல்லாரையும் அவர் ஈர்த்து அவர்கிட்ட வரும்பொழுது அவங்க எல்லாரையும் அவர் வந்து மேன்மேலும் அவங்க முன்னேறதுக்கு உதவுறாரு. And one more thing that we can understand from this is we can learn the culture of serving prasadam. ஸோ இதிலிருந்து மேலும் நம்ம எப்படி பிரசாதத்தை பரிமாறணும், எப்படி விநியோகிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கலாச்சாரத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். So it's not only giving the food, or again the point of vision comes. We should not see the prasadam of the Lord just as normal food. ஸோ பகவானுடைய பிரசாதத்தை வெறும் ஒரு பௌதிக ரீதியான உணவு அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் நம்ம பார்த்துடக்கூடாது. So when we serve prasadam, then we should understand that what we are doing, we are becoming an instrument in serving or in distributing the mercy of the Lord. ஸோ பிரசாதத்தை விநியோகிக்கும் பொழுது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுடைய கருணையை விநியோகிக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு கருவியாக இருந்துட்டு இருக்கோம். So therefore at that point we cannot exhibit all these lower qualities like anger, frustration and things like that. ஸோ அப்பேற்பட்ட செயலை நம்ம ஈடுபட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கோபம், விரக்தி, வெறுப்பு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வெளிக்காட்டுறதுல அர்த்தம் இல்லை. Because prasadam serving is it's a wonderful activity, it's devotion service. பிரசாதத்தை பரிமாறுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப திவ்யமான ஒரு செயல், அற்புதமான ஒரு செயல். And when we see devotees, we should not see them as someone who's hungry or who's greedy for prasadam, but as devotees of the Lord to whom we should distribute the mercy of the Lord. எப்போ பக்தர்கள் அமர்ந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம பரிமாறும் பொழுது இவன் பசியில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியோ இல்லை இந்த பொருளுக்காக உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியோ நம்ம பார்க்காம இவங்க பகவானுடைய பக்தர்கள், ஸோ இவங்களை நான் திருப்திப்படுத்தணுன்றதை புரிஞ்சு அந்த விதத்தில் நம்ம அவங்களுக்கு பரிமாறணும். So this is something that we learn from Maharaj Rantidev's narration, where he's not only offering what is left with him, but he's also speaking nectarian words. ஸோ இதையும் நம்ம ரந்தி தேவனுடைய வரலாறுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவர்கிட்ட என்ன உணவு இருந்ததோ அதை அவங்களுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இனிமையான வார்த்தைகளையும் பேசி அவர் வந்து அதை கொடுத்தார் அப்படின்னு. And one more thing which as I told, the Maharaj Rantidev's pastimes or his narrations are mentioned in several places in Shastra. நான் ஏற்கனவே சொன்னதை போல மகாராஜ் ரந்தி தேவனுடைய வர்ணனையானது சாஸ்திரத்தில் பல இடங்களில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. And one interesting thing which I got to know was that it's mentioned in Mahabharat that animal sacrifice also used to happen. இன்னொரு ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் மகாபாரதத்தில் படிக்கும்பொழுது நான் பார்த்தேன், வந்து மிருகங்களும் வந்து யாகங்களில்
விடப்படும் அந்த யாகங்களும் நடந்தது, அந்த விதமான வேள்விகளும் நடந்துட்டு இருந்தது. And it's mentioned there that the animals desired to be sacrificed in his yajna. அங்கே என்ன வர்ணனை கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா, மிருகங்கள் வந்து ஆசைப்படுமா ரந்தி தேவனுடைய வேள்வியில் என்ன அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. And it's explained that Maharaj Ranti Dev is so pious, and in Shastra actually it's mentioned that when an animal is sacrificed sacrificed during a yajna, then he achieves either a new life, okay, much developed advanced life, or he goes to the heavenly planets. சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டிருக்கு, எப்பம் ஒரு மிருகமானது சரியாக நடத்தப்படக்கூடிய யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படுதோ அப்பம் அதற்கு ஒன்று இதை விட ஒரு சிறந்த உடல் கிடைக்கும், அப்படி இல்லைனா ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரியான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Because Maharaj Ranti Dev was so pious and such an expert in conducting sacrifices, the animals they desired to be sacrificed in his yajna so that they can attain a higher destination. ஸோ மகாராஜ் ரந்தி தேவர் அவ்வளவு புண்ணியம் வாய்ந்த நபராகவும் யாகங்களை அவ்வளவு பக்குவமாக செய்யக்கூடிய நபராகவும் இருந்தனால மிருகங்கள்லாம் ஆசைப்பட்டு தான் என்னை வந்து அந்த யாகத்தில் வந்து அவங்க அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. But of course in Kali Yuga animal sacrifice is completely prohibited. மிருகங்களை இந்த மாதிரி யாகங்கள் அர்ப்பணிக்கிறது கலியுகத்தில் முற்றிலும் அது புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு. So we cannot say that because it's in Shastra therefore we should do it. சாஸ்திரத்தில் இது வந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கனால நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. And the main reason for that is we do not find any perfect brahmanas around. முக்கியமான காரணம் ஏன் அது வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, சிறந்த பிராமணர்களை நம்மளால இங்கே பார்க்க முடியாது. And Shastra also says Kalo Shudra Sambhava, almost everybody has the Shudra tendency or the lower class tendency, and we even one who rarely you will find qualified brahmanas, but most of the population, our consciousness is very very low. உயர்ந்த பிராமணர்களை பார்க்கறது ரொம்ப கடினமானது. ஏன்னா சாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு கலவு சூத்ர சம்பவா அப்படின்னு. கலியுகத்தில் எல்லாருமே சூத்ரனா கீழ் நிலை கொண்ட குணாதிசயங்களை கொண்டவனா தான் இருக்கான் அப்படின்னு. And when we say Shudra, it's not about some caste system, but when you say Shudra, it's the level of consciousness that a person has. நம்ம சூத்ரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது இது வந்து ஒரு ஜாதியை குறிக்கிறதோ ஒரு பிரிவை குறிக்கிறதோ கிடையாது. சூத்ரன் சொல்லும் பொழுது அவனுடைய உணர்வு நிலையின் அடிப்படையில் நம்ம அதை சொல்றோம். Because those who are Brahmanas and Kshatriyas or Vaishyas or the higher classes, they have a developed sense of duty, of kartavya. பிராமணா க்ஷத்ரியா வைஷ்யா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அப்பேற்பட்ட நபர்கள் அவங்களுடைய உணர்வு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் உயர்ந்ததாக அவங்களுடைய கடமை என்னன்றதை தெரிஞ்சிருந்து இருக்கு. So even when they used to conduct these kind of sacrifices, it was for a higher cause. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரியான யாகங்கள்லாம் பண்ணாலுமே கூட நோக்கம் உயர்ந்ததாக இருந்தது. But now we can understand that if we have to engage in these kind of sacrifices, the primary motive would be sense gratification. ஆனால் இன்னைக்கு யாராவது இந்த மாதிரியான யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம எளிமையாக பார்க்கலாம் அவங்களுடைய முக்கியமான நோக்கம் புலனுகர்ச்சி. But this is not the goal of sacrifices. ஆனால் யாகங்கள் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நோக்கம் அது கிடையாது. So therefore it's avoided or it's prohibited in Kali Yuga. None of these sacrifices. அதனால தான் கலியுகத்தில் இது வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு. And this was explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu to Chand Kazi. In this narration comes in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் ஆதி லீலையில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாந்து காசி கிட்ட இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறார். So therefore this is something that we should learn, because as we discussed, Chaitanya Mahaprabhu is the one who is going to deliver us. He gave us his mercy by giving us the Hare Krishna Mahamantra. அதனால தான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் சைத்தன்ய மகாபிரபு நம்ம எல்லாரையும் விடுவிக்கிறதுக்காக இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்தார். And in this particular instance, Chaitanya Mahaprabhu himself says that although Shastra mentions this killing of horses, Ashwamedha Yajna, and Gavalambam also, means there is some stipulation of killing of cows. And there he mentions that the old cows can be killed only to benefit them so that they can elevate themselves to heavenly planets. ஸோ அங்கே அவர் வந்து இந்த லீலையில் பேசும்பொழுது அவர் சொல்லிட்டு இருக்கார் ஏன் இதெல்லாம் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு. அப்போ முதல்ல அஸ்வமேதம் கவாலம்பம், அஸ்வமேதம்னா குதிரைகளை வந்து யாகத்தில் விடுறது, கவாலம்பம் அப்படின்னா பசுக்களை யாகத்தில் போடுறதும் இருந்திருக்கு. ஸோ எப்போ வந்து ரொம்ப முதுமையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோ அப்பேற்பட்ட பசுவை அதிலேருந்து கொஞ்சம் சிறந்த உடலை பெறுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுட்டு இருந்தது. So this is there, but then in Kali Yuga, in our age, this is completely prohibited. So we cannot take the shelter or say, oh, it's mentioned in Shastra and therefore we can do. No, it's completely rejected because of the reasons that we discussed. இப்போ இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்குல்ல, அதனால் நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் கலியுகத்தில் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதனால் நம்ம அதை பின்பற்றணும்.
Okay, so yeah, these are some of the points. I basically wanted to concentrate on how we should develop a vision like Maharaj Rantidev. ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு இது சார்ந்த ஒரு சில கருத்துக்கள். குறிப்பாக நான் வந்து எப்படி நம்முடைய பார்வையை வளர்த்துக்கணும், கண்ணோட்டம் எப்பேற்பட்டதாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி பேசணுன்றது தான் இன்றைக்கி பார்த்தோம். So I'll stop here if you have any questions. இதோட comments. உபன்யாசத்தை நிறைவு பண்ணிக்கிறேன். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள், சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கேட்கலாம். Yes, bro. You gave an example of 3 types of people seeing the deity. So one practical problem sometimes we take some suggestions, some advice from some other devotees who are expert in some particular material, dealing from him, and then later they become, advising everything to the, devotees. They have this tendency just because Yes. they take some advice from some particular field, so they think that now I know better than Yes. devotee. So we have this tendency to always try to advise something. Yes. So instead of learning from them, Yes. Yes. so how to develop this process. நீங்கள் உபன்யாசத்தில் சொன்னீங்க ரந்தி தேவரனுடைய கண்ணோட்டத்தை பற்றி. அப்போ நம்ம ஒரு உதாரணம் கூட கொடுத்தீங்க. ஒரு 3 விதமான நபர்கள் எப்படி விக்கிரகத்தை வந்து பார்க்குறாங்க அப்படின்ற உதாரணத்தை கொடுத்தீங்க. ஸோ இப்போ அதே போலவே நம்மளும் பார்க்கலாம், நம்மளுடைய தினசரி பக்தர்களுடைய வாழ்க்கையில் இப்போ ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஆலோசனை பெறதுக்காக ஒரு பக்தர் வேறு ஒரு நபரை சந்தித்து கேட்குறார், இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்குறார் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட துறையில். ஏன்னா அந்த நபர் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காருன்றனால அவர்கிட்டருந்து எப்படி இதை செய்யலாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆலோசனை கேட்குறார். அந்த ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய நபர் அந்த துறையில் அவர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார், அதனால் கேட்கப்பட்டது. ஆனால் இருந்தாலும் என்ன ஆகுது, அதுக்கப்புறமும் கூட எல்லா விஷயத்துக்கும் அந்த நபர் வந்து இவருக்கு ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துக்கிட்டு இவர் சொல்கிறத அவர் கேட்கணுன்ற விதத்தில் மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க. பக்தர்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கண்ணோட்டம் இல்லாமல் இவங்க ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய நபராகவே இருந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இதை எப்படி சரியாக கையாளுறது, எப்படி பக்தர்கள்கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கணுன்றதை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு. This, as I understand, this is something which we ourselves have to contemplate on of how much we know. First thing that we should understand is we are very insignificant. இப்போ இதுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னா, முதல்ல நம்மளை பற்றி நம்ம அலசி பார்க்கணும். நம்ம எப்பேற்பட்டவங்க, நம்ம ரொம்ப துச்சமான நபர்கள். So when we should understand that whatever expertise we may have in this world, there will always be someone who is more expert than us. இந்த உலகத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நான் தேர்ச்சி பெற்ற நபராக இருக்கலாம், ஆனால் நிச்சயம் வேற யாராவது ஒருத்தங்க என்னோட இன்னும் தேர்ச்சி பெற்ற நபராக இருப்பாங்க. So there is nothing to be proud of what we know. ஸோ அதனால் எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து நிறையா தெரியும், நான் அதில் தேர்ச்சி பெற்றவன்னு சொல்லி நம்ம கர்வம் கொள்றதுல அர்த்தமே இல்லை. Actually we are so insignificant. Actually this is the basic teaching of Krishna. We are Anu. We are just a small particle of Vibhu, the Supreme Lord. கிருஷ்ண உணர்வினுடைய அடிப்படை தத்துவமே என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே அணு, ரொம்ப சிறியவர்கள். பகவான் தான் மிகப்பெரிய நபர் விபு. And whatever understanding or qualities or expertise that we may have, we have got it only by the mercy of the Lord. நமக்கு என்ன குணாதிசயங்கள்லாம் இருக்கோ நம்மக்கிட்ட, அது எல்லாமே பகவானுடைய கருணையால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது. So there is nothing to be proud of. ஸோ அதனால் நம்ம கர்வம் கொள்றதுக்கு எதுவுமே அர்த்தம் இல்லை. And when we are proud, we do not want to listen to anybody. But when we are not proud, then there is automatically humility to understand that we are insignificant and there are several things in this world that we have to learn from others. ஏன்னா எப்போ நம்ம கர்வத்தோடு இருக்கோமோ அப்போ யார்கிட்ட இருந்தும் காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்க மாட்டோம். எப்போ கர்வம் இல்லாமல் நான் ரொம்ப சாதாரண ஒரு நபர்ன்ற உண்மையான நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ நம்ம மற்றவங்க சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்போம். So when we cultivate this quality of humility, then when we are advising devotees on particular aspects, we should approach it like we are doing it as a service, not that we are superior to these devotees and we are trying to teach them. ஸோ நம்ம அப்பேற்பட்ட பணிவோடு இருக்கும் பொழுது நம்மளை ஏதாவது ஒரு பக்தர்கள் இந்த மாதிரி ஆலோசனைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம், நான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சேவையாக இதை நான் வந்து பண்ணுறேன், அவங்களுக்கு இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு. So devotees means those who are engaged in the service of the Lord, and when we help devotees,
we help them in engaging in their service. பக்தர்கள் அப்படிங்கிறவங்க பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ அப்பேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆலோசனை ஒரு உதவி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு உதவி பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். So that also we should not think that I am the one who is helping them, but then we are becoming an instrument. Every one of us should understand that we are so insignificant, we can only be an instrument in service. We are not actually the doers. அதையும் நம்ம தவறாக புரிஞ்சிக்கூடாது. நான் தான் அவர் வந்து பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு காரணமாக இருக்கேன், நான் தான் அவரையே ஒரு சேவையில் ஈடுபட வைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கூடாது. அவர் சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு நான் ஒரு கருவியாக இருக்கேன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So when that humility is there, then we also understand that there are so many things that devotee knows from whom I have to learn about Krishna consciousness. அப்போ அந்த பணிவோடு நம்ம இருக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பக்தருக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் தெரியும், அவர்கிட்ட இருந்து நான் கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்றதுக்கு அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கணும். Several of us will have material expertise. நம்மள நிறைய பேருக்கு பௌதிக ரீதியான ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்களில் வந்து பெரிய தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்கலாம். But all that will be finished when we leave this body. எப்போ இந்த உடலை நம்ம விடுறோமோ அப்போ அது எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும். But devotees know that which is beyond this material. ஆனால் பக்தர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான விஷயங்களை தாண்டின அதுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயத்தை பற்றியும் தெரியும். We are endeavoring for achieving transcendental eternal life. நம்ம திவ்யமான நித்தியமான வாழ்க்கையை அடையிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். And devotees know the process to go there. பக்தர்களுக்கு அதற்கான வழிமுறை என்னன்றது தெரியும். In their service they might need some material assistance. ஸோ அப்பேற்பட்ட சேவையில் அவங்க ஈடுபடும் பொழுது அவங்களுக்கு பௌதிக ரீதியாக ஏதாவது உதவி தேவைப்படலாம். But we should understand that we should always serve the devotees because they are the ones who are going to guide us in our eternal path. ஸோ நம்ம ஆனால் எப்பொழுதுமே புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க தான் நம்மளை வந்து நித்தியமான பாதையில் வழி நடத்தி கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன சேவையாக இதை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. So the service mode should be cultivated. அந்த சேவை மனப்பான்மையானது இருக்கணும். So whenever you come and do anything for the temple or for devotees or for that matter, anything that's related to Krishna consciousness, we should understand that we are insignificant, we have to serve, and that's Krishna's mercy on us that is engaging us in his service. கிருஷ்ண உணர்வு சம்பந்தமாக இந்த மாதிரி அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்மக்கிட்ட வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கான எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு, பகவான் எனக்கு அதை வந்து சேவையில் ஈடுபடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Okay, so we'll stop here. Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki jai.